Good morning children, and today we are going to continue this chapter 3, a trip to Bhopal. So in the previous session we have discussed about how to use the addition, subtraction and this multiplication for this word problems, and now this video is the continuations of this previous session. Now you see. So what the children are where the children are going, they are going a trip to Bhopal. So see, waiting for the buses. So they are all the children who are willing to join this trip or waiting for their buses to take a trip to Bhopal. See, Shahiba jumps out of the line to see if the buses are coming. She shouts loudly, "Hey, I can see them, run, grab the window seats." Many children start jumping in excitement. So the children are standing in a line, and one of the students, and her name is Shahiba. So what she is doing is she is just seeing whether this bus is coming or not. So she was excited. She's seen a bus is coming and she is shouting, "Hey guys, you just grab the window seats." அதாவது window seatsல போய் நம்ம சீட்டை வந்துட்டு பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷஹிபா is shouting. So many children start jumping in excitement. So all this other children are also starting jumping with a great excitement. So see, but her teacher, whose name is Meenakshi, that we already see now. So her teacher is saying, "Stop, what is this? These buses are so small." So they have arranged some bus, no? So those buses are very small. So now there is an argument because they arranged a big bus, but the bus is so small. So now there is an argument. So that is the teacher Meenakshi is saying, "We told you to bring big buses." And now this driver saying, "We didn't have enough big bus, so we got many mini bus." So instead of this big bus, they have bring this mini buses. So பெரிய பஸ் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட அந்த போதுமான பஸ் இல்லாததுனால ஸோ what they done, so they brought a mini bus. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நிறையா மினி பஸ்ஸஸை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. So now what is this total strength that you already know? So in a previous class we have already discussed to know. So what is the total strength of the student going to Bhopal? It is around 210. So 200 children are willing to go to a trip. This you already know. If you've seen the video means you already know. Is it clear? So the total strength is 210. So now we move on to this next question. So now you see the question is, each mini bus can take 35 students. How many mini buses are needed? So already வந்துட்டு big buses, large buses வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க, பட் they couldn't have this big bus. அவங்கள்ட்ட big buses வந்துட்டு இல்லாதனால மினி பஸ்ஸஸை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மினி பஸ்ஸஸ்லையும் 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு சீட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு அதை டேக் பண்ணிக்கும். ஸோ எவ்வளோ மினி பஸ்ஸஸ் வந்துட்டு அப்போ தேவை? ஸோ ஃபார் திஸ் before answering this you have to know what is the total strength of the students going to this trip. So this you already know, it is about 210. So 210 students இருக்காங்க. ஸோ 35 each mini பஸ்ஸுக்கு 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு சீட் பண்ண உட்கார முடியும். ஸோ 210 மீன்ஸ் வாட்? 210 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு பஸ்ஸுக்கும் 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு போக முடியும். ஸோ எவ்வளோ மினி பஸ்ஸஸ் வேணும்? ஸோ many to 1 means what you have to do? You have to divide 210 by 6. So if you divide means what is your answer? Your answer will be 6. Okay ma'am? So அந்த 210 6 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 35 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது you will get 6. So 6 buses are enough. or mini bus 6 mini buses வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா 35 அழகா 210 students வந்துட்டு ட்ரிப்புக்கு போகலாம். Have you understand the concept? The main concept is we are dividing the 210 by 35. சரியா? மினி பஸ்ஸஸ் எவ்வளோ மினி பஸ்ஸஸ், நம்பர் ஆஃப் மினி பஸ்ஸஸ் நீடட் அப்படிங்கிறதுக்காக we are just dividing the total strength, total number of children by which எதால் டிவைட் பண்ணுறோம்? 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு பஸ்ஸில், ஒரு மினி பஸ்ஸில் 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் டேக் சீட்ஸ். ஸோ 210 35னால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா you will get 6. So how many buses are needed now? 6 buses are needed. Okay. Now you see this next page.
So now you see ma, the journey begins. Come on now, get in fast, it's already 9 o'clock. So they are starting their journey at 9 o'clock. So the journey begins. See the right side, some paragraph is given, I will explain you. So the journey begins as the buses start moving, children singing at the top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. Indra is saying, when will we reach Bhopal? Miss Asha is replying, if we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. That is around, they are asking which time. So see here ma, actually journey start ஆகிற டைம் வந்துட்டு எப்போ அப்படின்னா 9 o'clock வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்திரா இஸ் ஆஸ்கிங் வென் வில் வி ரீச் போபால். ஸோ இந்திரா வந்துட்டு கொஷின் பண்ணுறான், நம்ம வந்துட்டு எந்த டைமிங்க்கு வந்துட்டு போபால் ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஸோ ஆஷா வந்துட்டு இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறா, 2 hours நம்ம ஸ்டார்ட் ஆன டைம்லேருந்து, நம்ம ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்லேருந்து 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம அந்த பிளேஸை போபாலை வந்துட்டு ரீச் பண்ணிடுவோம். ஸோ 2 hours மீன்ஸ் நவ் இட் இஸ் த டைம் இஸ் 9 o'clock. ஸோ 9 o'clock they start the journey. After 2 hours they will reach Bhopal, means by which time they will reach, you have to add 9 and 2. So 9 plus 2 is how much? 11. So they will reach Bhopal at 11 o'clock. Have you understand? சரியா, 9 o'clock அவங்க ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா they will reach the Bhopal. So after 2 hours means you have to add 2 with 9. So 9 plus 2 is 11. So at 11 o'clock they will reach the Bhopal. Next you see, Manjit is saying, it is very far. Mr. Bhimshen, it is about 70 kilometers. ஸோ அவங்களோட அவங்க ஜேர்னி பண்ணுற கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 70 kilometers இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டாக்கிங். ஸோ நம்ம பஸ்ஸில் போனோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ட்ரிப்புக்கு போனோம் அப்படின்னா வாட் யூ டூ, யூ யூஸ்வலி டாக் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நோ, லைக்வைஸ் தே ஆர் டாக்கிங் வித் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். And Ruby is saying, are we going to stop anywhere? Mr. Rakesh is saying, maybe at Bhimbetka, about 50 kilometer from here. ஸோ ரூபி வந்துட்டு என்ன கேட்குறா அப்படின்னா, நம்ம எங்காவது ஜேர்னி போகும்பொழுது ஸ்டாப் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா. அதுக்கு மிஸ்டர் ராகேஷ் வந்துட்டு என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா, மேபி அட் பிம்பெத்கா. ஸோ பிம்பெத்கா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, அங்கே வந்துட்டு இட் இஸ் அபவுட் 50 kilometers. சரியா, அவங்க ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ண பிளேஸ்லேருந்து 50 kilometersக்கு அப்புறமா அந்த இடம் இருக்குது பிம்பெத்கா அப்படின்னு. அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம். தேர் வி வில் ஸ்டாப். Who is saying like this? Mr. Rakesh is. So now you see ma, if they go to Bhimbetka, they will reach there before 10 o'clock. Between 10 o'clock and 11 o'clock, after 11 o'clock. So they are given 3 options. So if they go to பிம்பெத்காவுக்கு அங்கே போனாங்கன்னா, அந்த பிளேஸ்க்கு அவங்க ரீச் ஆனாங்கன்னா 10 o'clock முன்னாடியே போக முடியுமா? They will reach Bhopal at before 10 o'clock? No, false. Between 10 o'clock and 11 o'clock, 10 o'clock to 11 o'clock போக முடியுமா? Obviously not. So after 11 o'clock, this is the right one. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணா. 9 o'clock வந்துட்டு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் இந்த அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண, அதாவது அவங்க ஸ்கூலுக்கும் போபாலுக்கும் எவ்வளோ டைமிங் ஆகும் அப்படின்னா 2 hours ஆகும் போபாலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு. ஃப்ரம் ஸ்கூல் டு போபால் இட் வில் டேக் 2 hours. 2 hours வந்துட்டு ஜேர்னி டைம். ஸோ தே ஆர் ஸ்டார்டிங் தேர் ஜேர்னி அட் 9 o'clock. ஸோ 9 plus 2 is 11 o'clock. ஸோ எங்கேயுமே ஸ்டாப் போனாங்கன்னா 11 o'clock அவங்க வந்துட்டு போபால் ரீச் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் இஃப் தே ஸ்டாப் அட் பிம்பெத்கா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் கழித்து போவாங்க? எப்படியோ கண்டிப்பாக 10 o'clock முன்னாடி போபாலை ரீச் பண்ண முடியாது. 10 to 11 அந்த டைமிங்லேயும் போபாலை ரீச் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அங்கே கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா ஆஃப்டர் 11 o'clock அப்புறமா தான் போவாங்க. ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஐ எம் சேயிங்? புரிஞ்சுதான் என்ன சொல்கிறேன்னு? ஸோ 9 o'clock ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணால் எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணால் போயிட்டோம்னா 11 o'clock they will reach. ஓகேவா? சப்போஸ் இஃப் தே ஸ்டாப் அட் பிம்பெத்கா தே வில் ரீச் ஆஃப்டர் 11 o'clock. 11 o'clock அப்புறமா ஒரு 11:15 or 11:20 அந்த டைமிங்கில் தே வில் ரீச் தி போபால். Have you understand what is I am saying? Okay. Next. So your answer will be after 11 o'clock. So if they go to Bhimbetka, they will reach there after 11 o'clock. That is your answer. Now you see.
As they are talking, Bahadur shouts. So இவங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸில் the friends were talking, that means the students were talking with their friends, and Bahadur is one of the student, and he's shouting. So Bahadur shouts, hey, look at the Narmada. Everyone look out of the window. So while going, they see this Narmada river. So Bahadur is excited and he is shouting, look out the Narmadas, and everyone is look out through windows. So window valiya ellaru paakranga. And Ruby is saying, wow, it is so long and so wide. Let us guess how wide it is. ஸோ அது ரொம்ப அந்த பிரிட்ஜ் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் ஸோ லாங், ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ நவ் எவ்வளோ வைடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூபி இஸ் ஆஸ். Have you able to see the bridge ma? So that is the bridge. சரியா, அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே தான் நர்மதா ரிவர் இருக்குது. ஸோ அது எவ்வளோ அந்த can you see how long this bridge? So after seeing this bridge, Ruby is asking how wide it is. So now you see Gopi. 100 meters? No, it is much more. Can't say. So Gopi என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, no, it is 100 meters இருக்குமா அப்படின்னு சொல்கிறான். No, it is much more. இல்லையா, 100 meters விட அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி சொல்கிறான். Then Victoria is saying, it must be more than half a kilometer. ஸோ விக்டோரியா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, it must be more than half a kilometer. ஹாஃப் கிலோமீட்டருக்கு கண்டிப்பாக இந்த பிரிட்ஜ் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விக்டோரியா சொல்கிறா. ஓகேவா, now Victoria is saying it is more than half a kilometer. ஓகேம்மா, before that 1 kilometer is equal to how many meters? This you already know in your lower classes. This you already studied in your lower classes. So 1 kilometer is equal to how many meter? Okay, anyhow I am saying the answer. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay va, ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது 1000 meters சேர்ந்தது தான் ஒரு கிலோமீட்டர். So now Victoria என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, it is more than half a kilometer. Now Miss Asha is saying, look, it is written this bridge is 756.82 meters long. So we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place. So already Miss Asha வந்து என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழேயே வந்துட்டு எழுதி போட்டிருக்காங்க, this bridge is about 756.82 meters long, அவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு already it is written in this bridge. Now was Victoria right? Now the question is, was Victoria right? Yes, because it is what she is saying, Miss Victoria is saying, the student Victoria is saying, it is more than half a kilometer, right? And the Narmada's length of this Narmada's bridge is already given. What it is? 756.82. So it is obviously more than half a kilometer, right? Because 1 kilometer is equal to this 1000 meter. Now half of this 1000 is how much? 500. More than half means it is 200, more than half, that means 600, 700 like that. So was Victoria right? The question they are asking is, was Victoria right? Yes, Victoria is right. அவ என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா, half கிலோமீட்டருக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 1 kilometer equal to 1000 மீட்டர். ஸோ ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது 1000 மீட்டர். ஸோ ஹாஃப் அப்படிங்கிற போது என்னது, 1000ல் பாதி எவ்வளவு, 500. அதுக்கப்புறமா அந்த லென்த் ஆஃப் த பிரிட்ஜை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 756.82 மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹாஃப் அப்படிங்கிறது என்னது 500, ஹாஃப் விட அதிகம் அப்படின்னா என்னது 600, 700, 800 எனிதிங். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 756.82 மீட்டர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்துருச்சா, ஹாஃப் ஆஃப் த கிலோமீட்டர் இருக்கா. ஸோ என்னது, விக்டோரியா வாஸ் ரைட் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ விக்டோரியா சொன்னது கரெக்ட் தான். ஸோ விக்டோரியா இஸ் ரைட். நவ் யூ சி, Sadaf is saying, I just can't imagine 500 meters. Miss Asha, see, our bus is about 5 meters long. Imagine how many bus can stand in a line on this bridge. ஷாதஃப் வந்துட்டு சொல்கிறான், ஓ 500 மீட்டர்ஸா, இதனால் இமேஜின் பண்ணவே முடியல. அண்ட் மிஸ் ஆஷா இஸ் ரிப்ளைங் தட், சி அவர் பஸ் இஸ் அபவுட் 5 meters லாங். அவங்க ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய பஸ் வந்துட்டு, தட் மீன்ஸ் மினி பஸ் நோ. ஸோ ஹவு மெனி மீட்டர்ஸ் லாங், 5 meters வந்துட்டு பெருசாக இருக்குது, லாங்காக இருக்குது. இமேஜின் ஹவு மெனி பஸ்ஸஸ் கேன் ஸ்டாண்ட் இன் அ லைன் ஆன் திஸ் பிரிட்ஜ்.
ஸோ இமேஜின் பண்ணி சொல்லுங்கள் எவ்வளோ 500 மீட்டர்ஸ்ப்பா அந்த பிரிட்ஜு ஓகேவா. யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் த பிரிட்ஜ் இஸ் 500 மீட்டர்ஸ். அதில் வந்துட்டு 5 மீட்டர்ஸ் லென்த் உள்ள ஒரு பஸ்ஸை வந்துட்டு நம்ம நிப்பாட்டும் பொழுது நிறுத்தி வைக்கும் பொழுது எவ்வளோ பஸ்ஸஸ் வந்துட்டு நம்மளை நிறுத்தி வைக்க முடியும். சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லிட்டா, இன் யுவர் ஹேண்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் 10 சாக்லேட்ஸ் சரியா. 10 சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு சாக்லேட்டும் 2 rupees அப்படின்னா ஓகேவா. ஸோ நான் யூ சீமா இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உங்ககிட்ட வந்துட்டு உங்கள் கையில் வந்துட்டு இப்போ 10 சாக்லேட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா. இன்னொரு கிளாஸில் வந்துட்டு உன்னோட கிளாஸில் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீ கொடுக்குற உன்னோட சாக்லேட்ஸை 10 சாக்லேட்ஸை நீ வந்துட்டு உன்னோட 5 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு கொடுக்குற. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ சாக்லேட் போயிருக்கும். ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு டிவைட் ரைட். ஸோ 10 divided by 5 இஸ் ஹவு மச் 2. அப்போது ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டுக்கும் நீ எவ்வளோ சாக்லேட் கொடுத்துருக்க 2 சாக்லேட்ஸ் கொடுத்துருக்க. அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் சரியா. 500 மீட்டர்ஸ் அந்த பிரிட்ஜோட லென்த் இருக்குது. ஸோ 5 மீட்டர்ஸ் லென்த் உள்ள பஸ்ஸஸ் வந்துட்டு நிறுத்தி வைக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி எவ்வளோ பஸ்ஸஸ் நமக்கு வேணும். ஸோ 500 divided by 5 which is equal to 100. ஸோ we need 100 buses. எவ்வளோ பஸ்ஸஸ் வேணும் 100 buses to stand in a line on this bridge சரியா. ஆல்ரெடி அந்த பிரிட்ஜோட லென்த் வந்துட்டு 500 மீட்டர். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது 5 மீட்டர் லென்த் உள்ள பஸ். ஸோ எத்தனை பஸ்ஸஸ் நிறுத்தி வைக்க முடியும் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 100 buses. பிகாஸ் 500 divided by 5 is 100. ஸோ 100 buses நம்ம நிறுத்தி வச்சோம்னா என்னது அந்த பிரிட்ஜோட இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். we need 100 buses to stand in a line on this bridge. Have you understand? Okay. Next question. Next see ma'am. Have you ever crossed a long bridge? About how many meters long was it? So this is your question because ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பிரிட்ஜஸ் இது வரைக்கும் பெரிய பிரிட்ஜ் ஏதாவது க்ராஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஏதாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, அது எவ்வளோ மீட்டர்ஸ் லாங் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் இட். ஓகே. நெக்ஸ்ட். Otherwise, according to this question, your answer will be 100 meters, correct? Have you ever crossed a long bridge? About how many meters long was it? It is 100 meters. So, yeah, from this answer, you can say that 100 meters. Okay. So, for that question, your answer is 100. Okay. Next, you move on to the third question. Everyone looks down at the river. So எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பார்க்குறாங்க, ரிவரை பார்க்குறாங்க. அண்ட் மிஸ்டர் ராகேஷ் இஸ் சேயிங் த வாட்டர் லெவல் நவ் இஸ் quite low. It must be about 40 meters below the bridge. ஸோ இப்போ வந்துட்டு தண்ணி இல்லையா, பிரிட்ஜ்னாலே என்ன இருக்கும், தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, கீழே தண்ணி இருக்கும். ஸோ த வாட்டர் லெவல் நவ் இஸ் குவைட் லோ. இப்போ வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது. எவ்வளோ மீட்டர்ஸ் கீழே இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிரிட்ஜில் இருந்து 40 மீட்டர்ஸ் கீழே தான் வாட்டர் வந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா. மிஸ் ஆஷா இஸ் சேயிங் பட் இன் த ரெய்னி சீசன் த வாட்டர் ஹேட் ரைசன் தென் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் 15 meters below the bridge. சப்போஸ் ரெய்னி சீசனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வாட்டர் லெவல் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ பார்க்கும் பொழுது பிரிட்ஜில் இருந்து 15 மீட்டர்ஸுக்கு கீழே வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தண்ணி இருக்கும். நவ் இட் இஸ் 40 மீட்டர். நவ் த வாட்டர் இஸ் அபவுட் 40 meters below the bridge. சரியா, 40 மீட்டர் கீழே தள்ளி இருக்குது பிரிட்ஜு கீழே. அதுவே ரெய்னி சீசனாக இருக்கும்பொழுது 15 meters வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால 15 meters வந்துட்டு என்னமாகும் இதாகும். சரியா, வாட்டர் லெவல் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன, ரிவருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்மியாகும். ஸோ ரெய்னி சீசனில் எவ்வளோ இருக்காமா 15 meters. Now there is a question based upon this. Now you see ma, their question is what is the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and now. So difference கேட்குறாங்க. difference means what, you have to subtract. ஓகேவா, சப்ராக்ஷன் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த வாட்டர் லெவல் ஆஃப் தி நர்மதா இன் த ரெய்னி சீசன் அண்ட் நவ். ஸோ ரெய்னி சீசனில் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்கும் 15 meters. சரியா, 15 meters அந்த பிரிட்ஜுக்கும் ரிவருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 15 meters இருக்கும். நார்மலான டேஸில் எவ்வளோ இருக்கும் 40 meters. ஸோ what is the question is
what is the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and now? ஸோ இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ரெய்னி சீசன் ஆனால் சேஞ்ச் ஆகிற அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் 15 from 40. So if you subtract 15 from 40 means your answer will be 25. சரியா? 15 40லேருந்து சப்ராக்ஷன் பண்ணணும். அப்படி சப்ராக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா your value will be 25. So 25 meters. This is the difference. So differenceனா என்னது? Subtraction. இது என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. You should never forget this word. ஓகேவா? whenever a difference is given in difference அப்படிங்கிற வேர்டு மேக்ஸில் வந்துட்டாலே it denotes the what? Subtraction. ஓகேவா? ஸோ 40ல் இருந்து 15 மைனஸ் பண்ணும்போது 25 meters. Have you understand? So what is the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and the now? Your answer will be 25 meter. புரிஞ்சுதா கண்ணா? ஸோ இதில் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு புரிஞ்சுதா? ஸோ த சில்ட்ரன் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ரிவர் ஃபார் சம் டைம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டுடேஸ் கான்செப்ட் என்னென்ன கற்றுட்டோன்னு புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் லேர்ன் த டிவிஷன் இல்லையா? ஸோ 210 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பஸ்ஸில் வந்துட்டு 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு போக முடியும். அப்போ எவ்வளோ பஸ்ஸஸ் வேணும்? ஃபார் திஸ் யூ லேர்ன் த டிவிஷன். ஸோ 210 35ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் 6. ஸோ 6 பஸ்ஸஸ் வந்துட்டு தேவை. திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் கான்செப்ட். தென் the second one is 9 o'clock வந்துட்டு ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 hours வந்துட்டு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா அவங்க அந்த போபால் பிளேஸை ரீச் பண்ணிடுவாங்க. தட் மீன்ஸ் பை விச் டைம் தே வில் ரீச்? ஸோ யூ ஹாவ் சிம்ப்ளி ஆட் 9 and 2. யுவர் ஆன்சர் வில் பி 11. ஸோ 11 o'clock they will reach. Then the third question is if they go to Bhimbetka. ஸோ Bhimbetka அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸுக்கு அவங்க போனாங்க அப்படின்னா சம் டைம் வந்துட்டு எடுத்துக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க? ஆஃப்டர் 11 o'clock அப்புறம் தான் வந்துட்டு ரீச் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ நார்மலாக நீங்களே ஒரு ஜேர்னி போகிறீங்கன்னா 2 hours அந்த ஜேர்னி ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி சம் ஸ்நாக்ஸ் டீ ஏதாவது சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணாமல் போனோம்னா 2 hours அந்த பிளேஸை ரீச் பண்ணிடலாம். எங்கேயாவது ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னது நம்ம ரீச் பண்ணுற பிளேஸ்க்கு லேட் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 1 kilometer. ஸோ 1 kilometer is equal to 1000 meter. இது என்றைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. ஸோ half of the kilometer is how much? 500. ஓகேவா? அந்த பிரிட்ஜோட லென்த் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க? 756.82 meters. அப்போ இந்த 756.82 அப்படிங்கிறது half of the kilometer விட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ half of the kilometer எவ்வளோ? Half of this kilometer is 500 and 756.82 meters is more than half of the kilometer. Next one is அந்த பிரிட்ஜோட லென்த் வந்துட்டு 500 meters இருக்குது. ஸோ 500 meters இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிட்ஜில் வந்துட்டு 5 meters லென்த் உள்ள ஒரு மினி பஸ்ஸஸை ஸ்டாப் பண்ணும்போது how many mini buses we need? We need 100 mini buses. சரியா? 100 mini buses இருந்தால் தான் அந்த பிரிட்ஜோட லென்த்தை கவர் பண்ண முடியும். ஸோ again you used this operation division. Okay. So in the last one is வாட்டர் லெவல். ஓகேவா? ஸோ நவ் இப்போ அவங்க போகிற டைமில் வந்துட்டு பிரிட்ஜுக்கும் வாட்டர் லெவலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 40 meters இருக்குது. சப்போஸ் ரெய்னி சீசனில் பார்க்கும் பொழுது அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்குமாமா? 15 meters வந்துட்டு இருக்கும். பிரிட்ஜுக்கும் வாட்டருக்கும் 15 meters வந்துட்டு இருக்கும். நவ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் த டிஃப்ரென்ஸ் மீன் யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் 15 from 40. ஸோ 40லேருந்து 15 சப்ராக்ட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் 25 meters. ஓகே, I hope you understand this concepts that we discussed today. I give some homework. Try to ask any doubts regarding this because very few are sending your homeworks, only 2 or 3. So if you have any doubt regarding this, you may ask me through WhatsApp. I will send this homework based on this concept we learned through WhatsApp, and you should send the answers to my WhatsApp number. In the next class we see the next concepts. Thank you.